සුම සැප දුක පසෙක තබා soya soya obade sudam maganowe nima vedana vindi minisun soya soya obade sudam maganowe nima netta siddha tuttu kala buduruga budubana itipiso bhagava araham samma sambuddho itipiso bhagava sasare duwana panina sitani salakale dahamin putu kala diyata tale pudunet pahada muhada madale ho ho vedana vindi minisun soya soya obade sudam maganowe nima detta sitta putu kala buduruva budubana itipiso bhagava araham samma sambuddho itipiso bhagava araham samma sambuddho ek met sita vapura sasara dina lokaye and sat hata suya gena sitta tuttu kala buduruga budubana itipiso bhagava araham samma sambuddho itipiso bhagava araham samma sambuddho itipiso bhagava araham samma sambuddho
වංශයේ ශාක්‍ය පරපුරේ සක්විති රජසිරේ ඔපවත් කරමින් මෙලොවට බිහි වූ සිදුහත් කුමරුවනේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනාවක නැ කවුරුත් දැන සිටියේ ලෝතුරු සම්මා සම්බුදු පදවිය ඔබටයි හිමි වූයේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම භව දුක්ඛ ශුන්‍යම් දේවාති දේවම් लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भवदुःखशून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं वन्दे भगवन् अरहन्तं वन्दे सुगतं भगवन्तं वन्दे बुद्धं भगवन्तं वन्दे वन्दे भगवन्तं सिद्धार्थ गौतम भवदुःखशून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भवदुःखशून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ අපි ඇසුබන මදි වුණාද මේ දම් දීපේ සිල් ගත්තා පින් කෙරුවා දිවාරේ දෙකේ අතර මං උනේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि
Tatiyampi sanghang sarenang gacchami Tatiyampi buddhang sarenang gacchami Tatiyampi dhammang sarenang gacchami Tatiyampi sanghang sarenang gacchami Panatipata veramani sikkhapadan samadhiyami Adinādana veramani sikkhapadan samadhiyami Kāmesu miccācara veramani sikkhapadan samadhiyami Musāvāda veramani sikkhapadan samadhiyami Suramera majjapama dattana veramani sikkhapadan samadhiyami Sadhukārya patanna Penutani sintām sadhāven gāriñ yute pilera karā udāne agra kotasa අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා දහවල් බුද්ධ පූජාව වශයෙන් පූජා කරන පූජා වේවා යන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිව මා කීවට පසු මේ ගාථාවන් කියන්න නිවේදයාමි සම්බුද්ධං පීතරාගම් මහා මුනිං නිමන්තයාමි සුගතං ලෝකජෙට්ටං නරාසබං Yāvetā bhagavā loke Vitteyya tave sāsanam Tāvetā patiganhātu Pūjā lokānukampayā Vandāmi cetiyan sabbam Sambetāne supatittitam Sāririka dhātu mahābodhim Buddha rūpaṃ sakalam sadam Saddhāya sampadittena Dīpena tamedam sinam Dilokadīpaṃ sambuddhaṃ Pūjayāmi tamonudhaṃ Adivāsetu no bante Pāniyam parikampitam Anukampaṃ upādāya Patiganhātu muttama Adivāsetu no bante Bhojanam parikampitam Anukampaṃ upādāya Patiganhātu muttama Adivāsetu no bante Kajjakam parikampitam Anukampaṃ upādāya Patiganhātu muttama Adivāsetu no bante Sabban saddāya pūjitam Anukampaṃ upādāya Patiganhātu muttama Kāyena vācā cittena Mamādena mayā katam
අච්චයං කම මේ බන්තේ ඌරි පඤ්ඤ තථාගත ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහන්නෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු නැවත සාදුකාරයක් වැඩම අදාළ අපේ පිරිවෙනේ පරණාධිපති හාමුදුරන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි කාරුණික පින්වතුනි. හත්ක මානම්පිට එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියේ සමාජික සමාජිකාවන් සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙලා මේ ප්‍රදේශයට විශාල අඩුපාඩුවක් පැවති සමිති ශාලාවක් සකස් කරලා ඒ සමිති ශාලාවේ ආරම්භක දවසේ මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කරලා මේ අටපිරිකර සෙසුපිරිය ඇතුළු මේ භික්ෂා දාණය පූජා කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ශාලාව මේ ප්‍රදේශයේ සියලු දෙනාගේම යහපත උදෙසා සියලු දෙනාගේම මානව සංවර්ධනය උදෙසා විවෘත කරන්න. මුලින්ම අපි මේ පින්කමේදී මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ ශාලාවක් සකස් කරන්න ඉඩමක් ලබා දෙනවා කියන එක හරි අපහසු දෙයක්. කෙනෙක් අපි දන්නවා අද වර්තමානයේ ඉඩමක් පරිත්‍යාග කරනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ කෙනෙක් බොහොම අපහසුම දෙයක්. අතාරින්න හරි අකමැති. නේද? වැට හරි ගහ ගන්න හදන්නේ අඟලක් හරි අල්ලගෙන තමයි උත්සාහ කරන්නේ. කුමාරදාස් ජයසිංහ මහත්මයා ඒ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙලා මේ ඉඩම මේ ශාලාව සකස් කරන්න තමන්ගේ උපරිම දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්ට කෝටියක් ලැබුණත් සමිතියට වැඩක් නැහැ. ශාලාව හදන්න ඉඩමක් නොතිබුණා නම්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මට මතක් වෙන්නේ නාරංගෝවිට උපාසිකා මාතාව. නාරංගෝවිට උපාසකම්මා අදටත් අපිට මතක උපාසකම්මා. අම්මගේ වැඩිමහල් පුතා තමයි කුමාරදාස මහත්මයා නේද? එහෙම නේද? ඊට පස්සේ කාලිදාසයි සුනිල් අයියයි නේද? ජයන්තියක්යි නේද? ඔව්. එතකොට මේ අය සම්බන්ධ වෙලා විශේෂයෙන්ම නාරංගෝවිට උපාසකම්මා අපිට බොහොම ළඟින්ම අපිට දරුවෙක් වගේ තමයි මට ගොඩක් ආදරෙන් ඉඳපු උපාසිකා මාතාව. ඇයගේ දරුවෝ තමයි මේ પરම්පරාවේ උරුමය තමන්ට ලැබිච්ච කොටස මේ ශාලාව සකස් කිරීමට ඉඩ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සමිතිය සමාජික සමාජිකාවන් සියලු දෙනාටම සිතවිල්ලක් පහළ වෙලා තියෙනවා. අපේ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රදේශීය අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන බොහොම පහසුවෙන් අපිට අපේ සමිතියේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමටත් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමටත් මේ ස්ථානයේ ශාලාවක් ඉදි කරමු කියලා. මේ ශාලාව ඉදි කරන්න සිතුවිල්ල පහළ වුණාට මේ මුදල් හදල් ඒ වගේම මූලික ප්‍රාග්ධනය මේ අයට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මට බොහොම සහෝදරයෙක් වගේ වැටිමාල් සහෝදරයෙක් වගේ හිටපු කෙනෙක් තමයි 2010 සැප්තැම්බර් 19 වන දින මඩකලපුව තරදියාරු පොලිස් මූලස්ථානයේ හදිස්සි පිපිරීමක් සිදු වුණා. එවක හිටියේ අපි සාජන් මහත්තයා කියලා බොහොම ආදරෙන් ඇඳුනුවේ පොලිස් පරීක්ෂක ධර්මපාල සමරසිංහ මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න මාරක්කා මෙලිහත් වෙලා දරුවොත් එක්ක මං හිතන්නේ ලක්ෂ 3මාරක්කටත් වඩා අධික මුදලක් ලබා දීලා මේ ශාලාව ඉදි කරන්න ඇය
ඇයගේ ඥාතීන්ගෙත් ඒ වගේම ප්‍රදේශවාසීන්ගෙත් ඉල්ලීම පරිදි මේ කටයුත්තට අතහිත ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු දෙයක්. මොකද මං හිතන්නේ මාලක්ක දන්නවා බොහොම අපිට හරි සෙනෙහසින් ආදරෙන් කටයුතු කරපු චරිතයක් තමයි සමරසිංහ රාලහන්. අපි කිව්වේ සාජන් මහත්තයා කියලා. එතුමා බොහොම මම එදත් මතක් කළේ පොලිස් සේවයට අවශ්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි. බොහොම මානව හිතවාදී හොඳ මනුස්ස ගුණධර්ම වලින් පිරිපුන් හොඳම මිනිස්සෙක් තමයි සමරසිංහ මහත්මයා. එතුමාට පින් අනුමෝදන් කරන්න මාලක්කා ඒ වගේම පුතනුවරු දෙපළ දියණිය මේ සියලු දෙනාම අම්මගේ ආශිර්වාදය ඇතුව මේ ධන පරිත්‍යාගය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මාලක්කා ගොඩක් සතුටු වෙනවා මේ ස්ථානයේ මුදල් පරිත්‍යාග කරා වගේම මාලක්කා හොඳ අම්මා කෙනෙක් හැටියට මම දකිනවා. දරුවෝ කොල්ලෝ දෙන්නයි කෙල්ලයි ඔක්කොම විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබලා අද අපේ රටේ ඒ වගේම හොඳ රැකියාවන් නිරත වෙලා ඉන්න හොඳ දරුවෝ බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ තාත්තා පැතූ ලෝකය මම හිතන්නේ දරුවන්ට හොඳට උගන්වන්න ඕන කියලා තමයි සමරසිංහ මහත්මයාගේ මූලික පරමාර්ථය උනේ. ඒ පරමාර්ථය ඉටු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමා හදිස්සියේ වියෝුනේ. ඒ අවසන් කටයුතු වලටත් මම සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම 7 දවසේ පින්කමටත් සම්බන්ධ වුණා. 3 මාසේ පින්කමටත් සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම කොළඹ ගියොත් එහෙම අපිට හදිස්සියක් වෙලා වියලා ව්‍යසනයක් වුණොත් අපිට පිටට හිටිය එක මිනිස්සයා තමයි සමරසිංහ මහත්තයා. තමන්ගේ පිඟානෙන් හරි කොටසක් දෙනවා මයින්දාරු එන්න කියලා වියලා ඒ වගේ හොඳ මානව ගුණවාදී මිනිස්සෙක් මම දැකපු. ඉතින් එතුමා හොඳ තැනක උප්පත්තිය ලැබලා ඇති. මොකද බොහොම මානව ගුණෝපේත ගුණධර්ම වලින් පිරිපුන් මිනිස්සෙක්. ආයි මම කවදාවත් කෙනෙකුට චරිතාධිකයක් කියම ලේසියෙන් දෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හොඳම මිනිස්සෙක්. එතුමාට පින් අනුමෝදන් කරන්න බොහොම හරීම ආසාවෙන් තමයි මාලක්ක මේ කටයුත්තට අතහිත ගෙවුවේ. ඉතින් මේ කටයුත්ත සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමීතිය සමාජිකාවන් හැම කෙනෙක්ම වැලි ගොඩ දාගෙන මේ ගස් ලී කපාගෙන ශ්‍රමදායකත්වයේ උපරිම කැප කරලා තමයි මේ තත්ත්වයට මේ ස්ථානේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් සුමිත් අයියලා ගෙදර අය හැමෝම උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද සතුරු වෙන්න පුළුවන් සමීතිය හැම දිනාටම මේ වගේම පන්සලේ හාමුදුරුවෝ හැටියට මමත් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. මේව කවුරුවක්වත් මේ ආයේ අරගෙන යන්නේ නැහැ. කවදා හරි මේ ඉන්න પરම්පරාවට. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ මානව සංගතිය උන්නතියට කරපු ලොකු කටයුත්තක්. ඒ නිසා අගය කළ යුතු කටයුත්තක්. හැමෝම සතුටින් අද මේ ශාලාව විවෘත කළ මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම ලස්සන පින්කමක්. හදවතින් ඔබ පොහොසත් මේ හැම දෙනාම. ඒ වගේම මාලක්කා බොහෝම තමන්ගේ සහෝදරයන් ඒ වගේ ඥාතීන් සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කරගෙන පැමිණලා බොහෝම ආසාවෙන් තමයි මේ පින්කමට ඊයේ පෙරේද ඉඳන් මයිත් එක්ක කතා කරලා බොහොම අපේ රාහුල හරොන් එන්න ගන්නත් අවශ්‍යතාවය මාලක්කට දැඩිව තිබුණා. නමුත් හාමුදුරුවෝ අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉන්න නිසා එන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපිට බොහොම ලෙන්ගතුව ආදරයෙන් සෙනෙහසෙන් සහෝදරයෙක් හැටියට කටයුතු කරපු ධර්මපාල පොලිස් පරීක්ෂක ධර්මපාල සමරසිංහ මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්නත් මේ අවස්ථාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සමාජිකාවන් නමින් මිය පරලෝකීය අය අපි දන්නවා ඔය පන්සලේ මානම්පිට ජනශක්තිය ආරාමයේ අතීතයේ ගත්තොත් එහෙම සේනයියගේ තාත්තා ඥානසේන රාලහන් නේද? ඊට පස්සේ අපේ මුදලාලි උද පියසේන මුදලාලි ගුණසිංහ ලාල්ලේ තාත්තා නේද? වයිමන් ජයසිංහ නේද? ඔය අය සුගතසේන ඔය අය ගොඩාක් මහන්සි වුණා. මහන්සි වෙලා තමයි මේ ස්ථානේ ගොඩ නැගියේ. ඉතින් දැන් කොහොමේ මේ කවුද ගුණශ්‍රී මෙතන එහා පැත්තේ මේ දැන් මෙතන හැදුවාට පස්සේ මම මේකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි පන්සලෙත් වහලා කඩම් වැටලා ඒකට බයින්නේ. දැන් වහලා කඩම් වෙන්නම් බයින්නේ මයින් දාන්න බලන්නේ වියදම් කරන්නේ. යාට වාහන තියෙනවා හොයන්නේ. ඔය ඔක්කොම මට කරන්නත් බෑ.
මම කෝ ගුරුසරේ මම 50000ක් දෙනවා හෙටමත් දෙනවා. මාලක්ක කීයක් කර දෙනවා මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් මාලක්කක් දෙයි මේ මාලක්කේ යාළුවක් දෙයි අපි කීයක් කර දෙනවා වහලා හදමු. තේරුණේ? ඔන්න ඔය දෙන්න කෝ මේ සේනයියටයි ගුණසිරියටයි බාරයි වැඩි. හොඳයි? වෙසක් එක වෙනකොට හදලා දෙන්න. මාස ඕන තරම් තියෙනවා කල් තියෙනවා. ඒක මමත් සල්ලි දෙනවා. මාලක්ක කීයක් කර දෙනවද මම දන්නේ මාලක්ක මං කිව්වම නොකී දෙන්නේ. එතන ඒ කියන්නේ එතන පන්සල කඩම් වැටලා මෙතන හැදුවාම මේක ඕගොල්ලන්ටත් හරින එක මටත් හරිනේ. ඒ නිසා අපි අමෝ එක්කල් මේගොල්ලෝ රුපියල් 100 100 හරි දෙයි. එතකොට අනිවාර්යෙන් දෙන්නට තමයි බාරෝ ඉන්නේ මේ කාටද? සේනයියටයි ගුණසිරියටයි අනිත් අයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වෙරලා ඒ වැඩේ අපි කරමු. හරි? මාත් එන්න ලී කපන්නද ලී අදින්නද ඕන දෙයකට එන්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ වැඩේ කරලා එතනත් අඩුපාඩුවක් නොවෙන කෙනෙකුට බුදුන් වදින්න පුළුවන් විදියට බුදුන් අර බෝධිය තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලෝ එතන පන්සලට ඇවිල්ලා ඉවරලා අර දැන් අර කොල්ලෙක් මරුණේ තියෙන තැන නැතුණා මෙතනනේ තිබ්බි නේද? ඒ නිසා මොකක්ද හරි ගමේ පොදු දෙයකට එතන යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ඔන්න ඔයාට බාරයි. වැඩේ කෙරුණ නැතුණොත් මේ මාසේ ආයේ මේ මාට හම්බෙන්න බෑ මුන්ට දෙන්නම වැඩේ කෙරෙන්න ඕනේ. හොඳයි? හරිනේ මම සල්ලි දෙන 50000 මන් දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වැඩේත් අපි කෙරෙන්න ඕනේ අඩුපාඩුවක්. ඒක අපෙන් ගෙලිහි ගියේ දෙයක්. අපි ඒක ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගමු. ඔය කාරණා තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ලස්සන පින්කමක් සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙලා සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔබ බොහොම මහන්සි වුණා. වැලි ගොඩ දාගෙන පොලිසියට කතා කරලා හොරෙන් වැලි ගොඩ දාගෙන කොහොම කරේ මේ සතුට ලබන්නේ. ඉතින් අද කොහොම ඒ සතුට ලබනවා. ඉතින් මේකට අතහිත ගාපුවා ඊයේ පෙරේද මිය පරලෝකියයත් සියලු දෙනාම මතක් කරගන්න ඔය සේන අයියා මිය පරලෝකියයා ඉන්නවා. එයාගේ අම්මා නේද? ඒ අයත් මේකට සම්බන්ධ වුණානේ. ඒ සියලු දෙනාම සිහිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම ලස්සන පින්කමක් සිදු කරේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මාලක්කටත් තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මාලක්කට තුමනා කොළඹ පන්සලකට සල්ලි දීලා වීර වෙලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නනේ මාලක්කේ. හරි? ගමේ නිසා, ගම නිසා, නෑදෑයව නිසා තමන්ගේ මහත්තයට වෙන නමුදන් කරන මේ කටයුත්ත සිදු කරේ. ඉතින් බොහොම සතුටු වෙන්න ඕනේ. ලස්සන පින්කමක් ඔබ හැමදෙනාම සිදු කළේ. ඒ නිසා මගෙන් නොකියුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක මට මතක් කරන්න. ඉතින් දැන් කාල වේලාවත් ඉක්ුත් වෙමින් පවතිනවා. 12ට 10 වෙලාව. ඉතින් මේ සමීත් ශාලාවේ අද මහා සංඝරත්න මුලින්ම බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩම කරලා බුද්ධ පූජා පවත්වලා මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කරලා අපි තා පොඩ්ඩකින් දානේ වන්දන වෙලා පිරිසූත්‍රයකුත් දේශනා කළා ආශිර්වාද කරන මේ ස්ථානයටත්. ඒ නිසා ඔබ කරේ බොහෝම යහපත් ක්‍රියාවක්. හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වැඩක් තමයි මේ සිදු කරේ. ඒ නිසා අපි පෙර නම් සඳහන් කර සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් සුජීවත්ව සිටින ඔබට කෙනෙක් යමක් දීලා විරලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පින කියලා කියන්නේ. දැන් අපි මේ මෙතෙන්ට පරිත්‍යාග කරලා අනේකින් පවා උදව් කරපු හැමදෙනාම අපි සිහිපත් කරනවා. නම් වශයෙන් සිහිපත් කරායි පස්සේ සමාජිකාවන් ඒ නිසා බොහොම ලස්සන පින්කමක් සිදු කරන්නේ. නිසා දැන් කල්පනා කරගන්න ලෝතුරා බුදුහාමුදුරු සබ්දු පූජා පවත්වලා මේ දානේ පූජා කරන බලාපොරොත්තු වෙන මේ ස්ථානයේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරන් වහන්සේලාට පමණක් නෙවෙයි. එදා බුදුහාමුදුරු දෙපස වැඩ සිටිය අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේගෙන් ආරම්භ වුණු සැරියුත් මුගලන් පරම්පරානුගත අතීත වර්තමාන අනාගත යන තුන් කාලයටම යත් ආර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයේට මේ අටපිරිකර සෙසුපිරිකර ඇතුළු මේ භික්ෂාදානයේ පූජා කරමින් පූජා වේවා. එයින්වත් පත්න්නා වූ ආනිසංසයන්ගේ මුල් කොටස මේ ස්ථානයේ අධිග්‍රහිත සියලු දෙවියන් මෙපින් අනුමෝදන් වේ උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්තා කියලා දෙවියන්ට බින්දීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ ඉඩම් ලබා දුන් පින්නතුන් නමින් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්. ඒ වගේම මේ ශාලාව ඉදි කරන්න විශේෂයෙන්ම බඩකලපුව පොලිස් ස්ථානයේ ඒ හදිස්සි පිපිරීමකින් ජාතියට දිවි හිමි වූ පොලිස් පරීක්ෂක දරුපාල සමරසිංහ මහත්මයා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සුනීතා අතුකෝරළ මහත්මිය නමින් මිය පරලෝකීය මව්පස පියපස පරම්පරානුගත ඥාතීනු. ඔබ හැම දෙනා නමින් මිය පරලෝකීය ඥාතීනු. ඒ වගේම එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියේ සමාජිකාවන්ව සිට අපේ මිය පරලෝකීය සියලුම සමාජිකාවණු. ඒ වගේම අපේ දෙමව්පියන් ආදී ඒ වගේම සුමිත් අයියගේ අම්මා තාත්තා ඒ වගේම සුගත් සීපත් කරන්න පරිත්‍යාග කරලා තියෙනව නේද? ඒ වගේම
ඔබ නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කරගන්න. පරම්පරානුගත සියලුම ඥාතීන් විශේෂයෙන් අපේ පොලිස් පරීක්ෂක ධර්මපාල සමරසිංහ මහත්මයා ඇතුළු වර්ග පරම්පරානුගත ඥාතීන් මෙපින් අනුමෝදන් වී උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වනවා. ඒ වගේම මේ පින්කම සඳහා සහ සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ හැම දෙනාටමත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ඉඩම පූජා කරපු කුමාරදා ජයසිංහ මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් ඒ වගේම සුනීතා අතුකෝරළ මහත්මිය ඇතුළු ඒ වගේම සුනීතා අතුකෝරළ මහත්මියගේ ස්වාම පුරුෂයාත් එක්ක මිය පරලෝකීය ඒ.එම්. ජයවර්ධන මහත්මයා නේද? එහෙම නේද? ජයවර්ධන මහත්මයා මේ ගිනද ඇවිල්ලා ඉන්නෝ. ඒ ජයවර්ධන මහත්මයාටත් අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. එතුමාත් පැතු බෝධියකින් උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්වා. ඒ වගේම පින්කම සඳහා සාසම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ හැම දෙනාටමත් චිර ජීවනයේ සැප ජීවනයේ නිරෝගී සැප සම්පත් ලැබේවා. බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රය ආශිර්වාද ලැබේවා. අපිට මේ සියලුම පින් බෙලෙන් උතුම් අජරාමර නිර්වාණ අවබෝධය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ දානමය පුණ්‍ය කර්මය සහ මේ සියලු පින් අපිට අත්පත් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වනවා. දානෙම සාංගික පූජා කරන්න. ඉබම් බික්ඛං සබරික්ඛාරං සාට්ඨ පරික්ඛාරං වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉබම් බික්ඛං සබරික්ඛාරං සාට්ඨ පරික්ඛාරං වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉබම් බික්ඛං සබරික්ඛාරං සාට්ඨ පරික්ඛාරං වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ වන්නසී යථා වාසින්ගේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමට යෝග්‍ය වූ භාග්‍යවත් අරිය සම්්‍යක් සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේ උදෙසා ප්‍රථම කොටස විසුද්ධ බුද්ධ පූජා පවත්වා අනතුර මහා සංඝරත්නයේ විශේෂයන් පිළිගැන්වීමෙන් මෙතන් බණන් නිවන් දක්නා ජාති දක්වා සතර පායෝපපatti දුක්ඛයකට කිසියම් කාලයක වත්න පැමිණ සැපෙන් තුම් පැවතුම් ඇති චාතුර්ය මහා රාජිකාදී සදිව්‍ය ලෝකයන්හි පිද සදිව්‍ය ශ්‍රී සප සම්පත් විඳින කාලෙහි මතුතුන් පහළ වී වැඩවදාරන්නා වූ මෛත්‍රිය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාරන්නා වූ මෙහෙරියෝ සත්‍ය ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කටයුතු අග්‍රාමූර්ත උතුම් නිවන් සුව ලබා ගැනීම පිණිස මෙම කුසල පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් හේතු වේවා වාසනාව වේවායි සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදර සිතෙන් සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. මාරකේ දානේ බෙදා බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ අපි ඇසු බණ මදි වුණාද මේ දම් දීපේ සිල් ගත්තා පින් කෙරුවා දිවාර දෙකේ අතර මන්නේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ පන්සල් ගානේ පැතුවා හැමදා පේවි අපි නිර්වාණේ දැහැන් සිතින් පහන් තියා මහබෝ සෙවනේ වැඳ වැටුණා ගාත කියා පිතුම් සරණේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ අපි
ඇසු බන මදි වුණාද මේ දම් දීපේ සිල්ගත්තා පින් කෙරුවා දිවා රෑ දෙකේ අතර මං වුණේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතේ කරුණා කෙරුවා පේවි මුනිසිරිපාදේ සැදැහැ සිතින් නිවන් කතා දළදා මැදුරේ මල් පිදුවා ගාත කියා පිතුන් සරණේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ අපි ඇසු බන මදි වුණාද මේ දම් දීපේ සිල්ගත්තා පින් කෙරුවා දිවා රෑ දෙකේ අතර මං වුණේ කොහොමද අපේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතේ දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා ආම කිසිවකු අත්හරින්නට බැරි බලත් වෙනවා තථාගතයන්නේ තථාගතයන්නේ දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්තු විත්තමුත්තෝ සිසබ්බදී සම්බාධ පටිපන්නෝ සමි තස්සමේ සරණං භවාති භව පුරා සරී සරහල මෞකලතෝ ඉහතත් වඩා සිත පුරා සතුටක් සොයා අවසානයේදී දුකමයි සදා හමනා සිනගේ දහමයි යසුනේ පිල්මදි උනාලෝ සංසාරේ තථාගතයන්නේ දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා
දැනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක දැනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක දැනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක දැනුණා දුකට හේතුව තේරුණා අපි මේ මහා සංඝරත්නයේ පිරිසූත්‍රය දේශනා කරලා ඊට පස්සේ පැන් වඩලා පින් අනුමෝදන් කරනවා එතනනම් සාස්ත්‍රාරයක් පවත්වන්න නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස තිරිසෝ භගවාන් සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචන සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සුවාක්ඛාතු භගවතා ධම්මෝ සංදේශිකෝ අකාලිකෝ ඒකස්සිකෝ ප්‍රණයිකෝ පච්චත්තං වේදිතෝ විඤ්ඤෝ හේති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති තේන සච්ච වච්චේන පාසුතං රතනත්තයං තේන සච්ච වච්චේන පාසුතං රතනත්තයං තේන සච්ච වච්චේන පාසුතං රතනත්තයං කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සම්දම් පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ ජෝතිසෝ ජෝතිසෝ ජෝතස්ස මුදුවනතිමානි සන්තොස්සකෝ චසුකරෝ ච අප්පකිච්ඡෝ ච සල්ලෝක බුද්ධි සම්ඉන්ද්‍රියෝ ච නිපකෝ ච අප්පකම්පෝ කුලේසු අනනුකිද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කින්තියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා ඒකේති කාණ භූතස්සී තථා වාචාවරා අනමසේසා දීඝාවායේ මහන්තාවා මච්චිමා රස්සකානුකතෝලා වික්ඛාවායේ වාදිත්තායේ චලුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේසී වා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා නපරෝ පරන්නි කුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කර්තකිනං කන්ති ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතායතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ එවං විසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවේ අපරිමාණං බුද්ධං අදෝච තිරියං ච අසම්භාරං අවේරං වසපත්තං තිත්තං චරං නිසින්නෝ වාසයානෝ ආයාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමා උදිච්චෙන් ච අනුපකම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසෝ වරද සංවරෝ පුස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ විපස්සී ච අනුපමෝසකේ සත්ත්වේතෝ සත්තා වෙස්සකෝ සුඛදායකෝ කකුසන්தோ සත්ත්වාරෝ කෝනාගමනෝ රණඤ්ඤෝ කස්සපෝ සී සම්පන්නෝ ගෝතමෝ සක්ඛේ පුංගවෝ තේ සංසච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච දීර්ඝං අනුරක්ඛන්තු ආරෝගේන සුඛේන තාති භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛන්ත යක්ඛ භූතානම් පාපග්ගා නිවාරණා
සානුපද්දවේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානම් පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අනුතේ සම්නුපද්දවේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානම් පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අනුතේ සම්නුපද්දවේ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානං ච යම්බලං අරහන්තානං ච දේතේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානං ච යම්බලං අරහන්තානං ච දේතේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානං ච යම්බලං අරහන්තානං ච දේතේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ. ඒ පින්කමේ අවසාන අවස්ථාවටම මේ ඔබ හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ වසර කීපයක් තිස්සේ මේ වර්ණාධාර සමිතිය හැම දෙනාම විශාල පරිශ්‍රමයක් දරලා විශාල බලාපොරොත්තු ගොඩනක් තියාගෙන මේ ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරලා අද මේ සමිතිය වාර්ෂිකව සෑම වසරකම පවත්වන දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ අභිනව ශාලාවේ සිදු කර ගැනීමට ඔබ හැම දෙනාටම අවස්ථාව උදා වුණා. ඒ නිසාවෙන් දැන් කල්පනා කර ගන්න ඕනේ ඔබ හැම දෙනාම මේ ප්‍රදේශයේටම වටිනා පින්කමක් සිදු කළේ. හැමදාම පින් වැඩන පින්කමක් සිදු කළේ. මරණ තුරාවටම මේ දිහා බලලා සතුටු වෙලා අපි යමක් කළා ගමට කියලා විරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් පින්කමක් සිදු කළේ. ඒ නිසා මේ සිදු කරපු පින්කමේ මුල් පින් කොටස සියලු දෙවියන් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ දේවාශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා. දෙවියන් පැතූ බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයම සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියලා දෙවියන්ට පින්දීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක්. ඒ වගේම මේ ඉඩමේ පරිත්‍යාග කරපු ඒ කුමාරදා ජයසිංහ මහත්මයාගේ මෑණියන් නාරංගෝඩ උපාසිකා මාතාව ඇතුළු ඒ පරම්පරානුගත ඥාතීන්ද ඒ වගේම මේ ශාලා විදි කිරීම සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කරපු පොලිස් පරීක්ෂක ධර්මපාල සමරසිංහ මහත්මයා ඒ වගේම සරයන් එම් ජයවර්ධන මහත්මයා ඒ වගේම ඔබ නමින් මිය පරලෝකීය ඥාතීනුත් සිහිපත් කරගන්න. ඒ වගේම අපි අර පෙර නම් සඳහන් කරපු මේ සමිතියේ මිය පරලෝකීය සමාජිකාවන් සියලු දෙනාම අපි නම් සිහිපත් කරේ සියලු දෙනාම ඔබ නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීනුත් ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්නු පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන සුගත් මහත්මයාගේ පවුලේ උදවිය මුදල් පරිත්‍යාග කරලා තියෙන ඒ වගේම සමිතියේ සමාජිකාවන් ඔබ නමින් මිය පරලෝකීය මව්පියන් ආදී සියලු දෙනාම සිහිපත් කරගන්න. ඒ සියලුම ඥාතීන් මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයම සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියන චේතනාවෙන් ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාං ඥාතෝ කියලා පෙන් වඩන්න. යතාවාරි මහා පුරා පරිපූර්ණෙන්ති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් වේදානං උපකප්පති ඉන්දමේද කන්වට්ටං යතා දින්නම් පවස්සති ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් වේදානං උපකප්පති චිතං පච්චිතං ත්වයං තබ්බමේව සමිඤ්ඤතෝ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා මණිජෝතිරසෝ යතා චිතං පච්චිතං ත්වයං කිප්පමේව සමිඤ්ඤතෝ සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසෝ ඒ වගේම මේ පින්කම සඳහා හැම දෙනාම විශාල කැපවීමක් කළා. ඒ කැපවීමේ ප්‍රතිඵල තමයි වගේම සමාජිකාවන් නොවන අයත් සමහර වෙලාවට මේ අයට උදව් කරන්නේ නැති ගමේ දෙයක් කියලා. ඒ නිසා පොදු දෙයක් හැටියට මේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී හැම දෙනාම උදව් උපකාර කළා. ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න සිත් පහළ වෙලා ඒ මුදල් පරිත්‍යාග කරපු විශේෂයෙන්ම අපේ මාලක්කා සුනීතා අතුකෝරළ මහත්මිය ඒ වගේම ජයවර්ධන මහත්මයාගේ මිය පරලෝකීය ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ස්වාමි දියණිය ඒ වගේම මේ හා සම්බන්ධ වෙච්ච සභාපතිතුමා ලේකම්තුමිය භාණ්ඩාගාරිකතුමා ඒ වගේම සමිතිය සමාජිකාවන් සමාජලට මේ කටයුතු කරගන්නකොට සමහරලාට හොඳ වැඩක් කරනකොට බැනුම් අහන්නත් වෙනවා නේද? ඒව සියල්ල විඳ දරාගෙන මේ කටයුතු සිදු කරනවා.
දැන් හැමෝටම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඔය වැඩක් කරනකොට තමයි වැඩක් කරන මිනිස්සුන්ට තමයි වැඩුම් ගන්න වෙන්නේ. ඒක ඇටි. අපේ සමාජයේ මොනවා හරි වැඩක් කරන මිනිස්සුන්ට තමයි වැඩුම් ගන්නනේ, දෝෂාරෝපණයනේ, චෝදනා එන්නේ. හැබැයි මේ සියල්ල අද සතුටට හරව ගන්න පුළුවන් ඔබ හැම දෙනාටම. ඒ නිසා මේ පින්කම සඳහා සහසම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ හැම දෙනාටම චිර ජීවනයේ සැප ජීවනයේ ලැබේවා. ඒ වගේම මාරක්කා රෝගීව කටයුතු කරන්නේ, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබමින් කටයුතු කරන්නේ නිසා ඔබතුමියටත් ඒ වගේ විදේශ රටවල ඉන්න ඒ වැඩිමහල් පුතුණන්ටත් ඒ වගේ මේ දියණිය පුතුණන් ඒ වගේම මේ පින්කම සඳහා සහසම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ හැම දෙනාටම චිර ජීවනයේ සැප ජීවනයේ විදුක් විරෝධක සම්බන්ධ වේවා. බුද්ධාදී රත්නත්‍රය ආශිර්වාද ලැබේවා. අනන්ත දිදුර වලේ උතුම් ජයසිංහ බෝධි මහත්මයාගේ ආශිර්වාදේ, උතුම් දරදානන්තුන්ගේ ආශිර්වාදේ, දුක් පීඩාවක් කිරියරයක් කරදරයක් බාධාවක් නොව ඉතාම නිරෝගීව කටයුතු කර ගැනීමට ඔබ හැම දෙනාටම බුද්ධාදී රත්නත්‍රය ආශිර්වාද ලැබේවා. අවසර අපිට මෙතිකම උතුම් වජනාව නිර්වාණ ආමෝදයේ පිහිටන පාරමිතාවක් වේවා. සාදුකාරයක් වන්දගම් විවාද තේරින් සාවදායි මාතාරු ධම්මා ආයුරෝග්‍ය සම්පත්තේ සත්ත සම්පත්තේ මේව තර නිවාන සම්පත්තේ මේ සමිත